कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने यह कहा कि जी असी लांघा तो नहीं खोलना है, पर असी 1500 सिख यात्रुओं नूं वाया अटारी वाघा बॉर्डर बाई लैंड राउट असी इजाजत देंगे। पाकिस्तान वालों लैंड राउट भी खुला है और उन्होंने करतारपुर कॉरीडोर भी बना के देने का मतलब सी कि ਜਿਹੜੇ कोई मेनलैंड पाकिस्तान नहीं भी आ सकते घट्टो घट्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 370-35 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿस्तान करतारपुर कॉरीडोर ਤੇ अपना कंस्ट्रक्शन वर्क भी जारी रखे और यकीनी बनाए कि 9 नवंबर 2019 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तान दे दिल्ली स्थित हाई कमीशन वालों गुरु नानक साहिब जी दे 552वें प्रकाश पुरब मौके ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, पंजा साहिब अते होर गुरुद्वारियां दे दर्शनां लई 3000 सिख यात्रुआं नूं ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 1500 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? देखो असी कल भी ये जिक्र किया सी करतारपुर साहब के हवाले नाल भी ननकाना साहब के हवाले नाल भी कि किवें गुरु नानक साहब का 552वां प्रकाश पुरब जिहड़ा कि 19 नवंबर नूं है उस नूं पूरे शानो शौकत नाल भी और शरधा और प्यार दे नाल भी सैलीब्रेट करन दे लई ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, पंजा साहिब सारे पासे तैयारियां चल रही ने। और इस खास तौर पर जिवें करतारपुर साहब नाल संबंधित जिहड़ा फैसला पाकिस्तान इवैक्यूएस ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लिया कि किवें वो तां खेतां दे विच ही जिहड़ी है उन्हां दे फ्रूट भी इस्तेमाल होणगे, उन्हां खेतां दी कणक मक्की लंगर दे विच उही होएगा ताकि जिहड़ा है वो फील होए कि भाई जिवें गुरु नानक साहब ने 500 साल पहला उस धरती के उत्ते हल चलाया उत्थे उन्होंने मुड़के की खुशबू है उस धरती दे और उसकी एक अपनी ट्रैंकुलिटी एंड कामनैस है। और साडे एक व्यूअर ने लिखा भी कि असीं इमैजिन कर रहे हैं डॉक्टर साहब तुसीं आओ भी तुसीं भी हल चला रहे हो उत्थे बौलदां दी जोग नाल ते बीबी नीलम कौर लंगर दे विच सेवा कर रहे हो। असीं उस दिन दी हाल तो पता नहीं चला सकांगे कि नहीं, लेकिन असीं उस दिन दी इंतज़ार च हैं और जे गुरु ने चाहे तो बहुत जल्दी ये संभव हो पाएगा। और बहुत सारे जिहड़े साडे वीर भैणां इस किस्म के प्यार दे नाल लिखदे ने असीं उन्हां दा शुक्रिया अदा करदे। असीं कल ये जिक्र कीता सी कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने यह कहा कि जी असीं लांघा तो नहीं खोलना है, पर असीं 1500 सिख यात्रुओं नूं वाया अटारी वाघा बॉर्डर बाई लैंड राउट असी इजाजत देंगे। हुण ये गल जिहड़ा जिथे सिख जज्बातां दे नाल खेडना है कि एक पासे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सिख्स भारत की धरती ते ने, पाकिस्तान वालों लैंड राउट भी खुला है और उन्होंने करतारपुर कॉरीडोर भी बना के देने का मतलब सी कि जिहड़े कोई मेनलैंड पाकिस्तान नहीं भी आ सकते घट्टो घट्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3000 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1500 ਤਾਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਤਾਂ ਟੁਚਰਾਂ ਡਾਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ, ਆਰਟੀਕਲ 370-35 ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਤੇ ਇਧਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3000 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਧ ਹੋਏ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਇੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵੀਥਰੈ ਔਗਣਵੰਤੀ ਝੂਰ, ਜੇ ਲੋੜੈ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਨੈ ਮਿਲਿਐ ਫਿਰ ਕੂਰ, ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਐ ਫਿਰ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਪੂਰਾ ਤਖਤ ਅਡੋਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਪਾਈਐ ਸਾਚ ਅਤੋਲ। ਰਹਾਉ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਥਾਟ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਣੇ ਕਛੁਅਕ ਕਰੀਏ ਗਿਆਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਲੰਕਾਰ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰਾ ਤਖਤ ਅਡੋਲ,
ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਖਤ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਪਾਈਐ ਸਾਚ ਅਤੋਲ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਇਨਫਿਨਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਕਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵੀਥਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਗਣਵੰਤੀ ਝੂਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਤੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਔਗਣਵੰਤੀ ਝੂਰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਨੈ ਮਿਲੀਏ ਫਿਰ ਕੂਰ, ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੋ। ਕੂਰ ਹੈ ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਐ ਫਿਰ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਪਰਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛੱਪਰ ਵਿਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਲਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਫਾਲਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਲਹੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਕੋਈ ਤੁਲਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾਲ, ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਰੀਸਾਲ, ਬਿਨ ਪੌੜੀ ਗੜ ਕਿਉਂ ਚੜੋ ਗੁਰ ਹਰ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੂੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ, ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਕੋਈ ਤੁਲਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਲ, ਪਰਲਸ, ਮੋਤੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਣਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ। ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਰੀਸਾਲ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸਰ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ। ਰਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਠਾਸ, ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹ ਰਿਸਾਲੂ ਹੈ। ਬਿਨ ਪੌੜੀ ਗੜ ਕਿਉਂ ਚੜੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਹਰ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਲਹਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाओ गुर सर सागर बोहे थो गुर तीरथ दरियाओ जे तिस भावै उजली सत सर नावण जाओ। कि गुरु ही पौड़ी है। जे तुसी उस रब दे किले च दाखिल होना है तो पौड़ी गुरु दी मत दे उत्ते अमल करना है। गुरु ही बेड़ी है, गुरु ही तुल है और गुरु की है हर नाम। उस रब दे नां तक पहुँचाने लई ये सहारा है। गुरु वो सोहना सागर है, वो बोहित है, वो जहाज़ है। जहाज़ तो फिर सारे ही कंफर्ट वाले आ जाते। गुर तीरथ दरियाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਉਜਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਜਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੱਤ ਸਰ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਸੱਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਪੂਰੋ ਆਖੀਐ ਪੂਰੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਪੂਰੇ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪੂਰੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂ ਘਾਟੈ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਮੋਸਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੈ कि परफेक्ट है, परफेक्ट है। पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, वो पूरा सतगुरु सच्चे तख्त दे उत्ते विराजमान रब है और यही उस परफेक्ट जिहड़ा आसन है उस दे उत्ते विराजमान है। और उही निराशियां दी आस है, जिन्हां नूं किते कोई जिहड़ी है जिन्हां दी आस नहीं पुगदी। सबो भज्जै आसरा चूकै सब असराओ चीत आवे उस पार ब्रह्म लगे न ताती वाओ नानक पूरा जे मिले क्यों घाटै गुणतास। गुरु नानक साहब फरमांदे ने कि जदों वो पूरा वाहिगुरू मिल जाता है, फिर तुहाडे अंदर गुणां दी कमी नहीं हुंदी, गुण घटदे नहीं ने। फिर तुसी गुणां दे खजाने रब नाल जुड़ के गुणवान हो जाते हो। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।